respected Ajay Mishra garu, then Dr. Chandrasekhar garu, అదే విధంగా శ్రీ కుమారస్వామి గారు, అదే విధంగా డైరెక్టర్ శ్రీనివాస్ గారు, then my friend, my soulmate Mr. Kurmarao garu, who is the executive director of this SIMS hospital, and Dr. garu. అదే విధంగా this day seems to be the unbeatable, inimitable and impeccable day on the history of health and well-being. Today we have to take care of our health because it is the place where we have to live. Investment on health is the most important thing. It is not an expenditure. Out of 17 sustainable development goals, the third sustainable development goal is health and well-being, where our country is also doing exceedingly well the post-COVID crisis. So, hospital is a place, is a building with 4 walls and hope, health and healing inside the 4 walls. So that's the definition of a hospital. So next, Kurmarao garu. Kurmarao garu stands for strength, sustainability and spirituality. He is not a man of voice, he is not a man of noise, he is a man of voice. It determines, it dedicates and it decides each and everything. Nowadays, entire UN is focusing on this health parameters particularly. So this day is the inauguration of a 100-bedded hospital in this area. This is the phenomenally sizable improvement in this hospital history. And normally, if you see the PROMs, patient reported outcome measures, Taiwan stands number 1 in the world, followed by Australia and Singapore. These are the countries where India is also now improving a lot. India's rank is around 40 in this healthcare index parameter. But what decides this is ultimately the very first one is low cost, the patient's experience, and then low waiting time, and then universal health coverage, and then integration of the health with primary health, physical health. Like that we have to improve, because health is a parameter where 13 targets are involved in it. Ultimately, the reduction of the maternal mortality rate, and then the decreasing the child mortality rate, neonatal mortality rate, decreasing the epidemic diseases, non-communicable diseases, substance use and treatment, and reducing the death due to the injuries, and then reproductive health, universal health coverage. These are the targets UN is framed. But this hospital definitely it will flourish, it will secure a sizable phenomenal rank in the healthcare index also. Definitely, I wish for the coming couple of years with the bountiful influence of Sri Kurmarao garu and the intervention of Director garu, this hospital also will be the very good hospital among the 100 hospitals in the country. SIMS, where it is Sun Life Institute of Medical Sciences. Sun Life is Serene Life. Sun Life is Serene Life. So ultimately, this definitely stands for serenity and success for this SIMS hospital. సిమ్స్ హాస్పిటల్స్కి బ్లెస్సింగ్స్ ఇవ్వడానికి మీ అందరూ వివిధ ప్రాంతాల నుంచి ప్రత్యేకంగా ఇక్కడికి రావడం నిజంగా మీకు ఒక్కసారి చప్పట్లతో అభినందనలు తెలియజేయాల్సిన సందర్భం. ముఖ్యంగా మా అజయ్ మిశ్రా సార్ కావచ్చు, ఇంకా ఈ సార్ కావచ్చు, రమేష్ రెడ్డి గారు కావచ్చు, నిజంగా ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ
వివిధ రంగాలలో అత్యధిక సేవలు అందించిన వారు, సామాజిక సేవ చేసిన వారే అందరూ ఇక్కడికి రావడం చాలా శుభ సూచకమని తెలియజేస్తున్నాను. అయితే ముఖ్యంగా ఈరోజు వైద్యుల గురించి ఒక 2 నిమిషాలు చెప్పాల్సిన సందర్భము, తర్వాత హాస్పిటల్ గురించి ఒక 2 నిమిషాలు చెప్పాల్సిన సందర్భం. వైద్యో నారాయణ హరి అని పెద్దలు అన్నారు. అంటే వైద్యుణ్ణి సాక్షాత్తు ఆ నారాయణతో పోల్చారు. అంటే ఆ వృత్తి యొక్క గొప్పతనం, ఆ వైద్యుడి యొక్క గొప్పతనం నిజంగా ఈ ప్రపంచంలోనే ఒక గొప్ప కీర్తి అలాంటిది రోల్ అనేది డాక్టర్స్ అని. ఇక్కడ ఉన్న డాక్టర్స్ అందరికీ మనం చప్పట్లతో వాళ్ళని ఒక్కసారి హ్యాట్స్ ఆఫ్ చెప్పాల్సిన సందర్భం, అభినందించిన సందర్భం తెలియజేస్తున్నాను. అంతేకాకుండా ముఖ్యంగా మన పెద్దలు చెప్పేవారు, ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం. అందుకే ఆరోగ్యాన్ని ప్రతి ఒక్కరు కూడా కాపాడుకోవాల్సిన సందర్భం అని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. అంతేకాదు ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఎన్నో సంపదలు ఉంటాయి. అది జ్ఞాన సంపద కావచ్చు, ఆర్థిక సంపద కావచ్చు. కానీ అన్ని సంపదలలోకెల్లా గొప్ప సంపద ఏమన్నా ఉన్నదా అంటే అది ఒకటే, ఆరోగ్య సంపద. ఆ సంపదను కాపాడేది, ఆ సంపదను రక్షించేది ఏదైనా ఉన్నదా అంటే అది హాస్పిటల్, అది వైద్యుడు. వారి గొప్పతనం మనం ఉదాహరణకు మన జరిగిన ఆ కరోనా సమయంలో కరోనాతో మనం ఆ వైరస్తోని ఎంత పీడించబడ్డామో మనందరికీ తెలిసిందే. దాంట్లో ఫస్ట్ వారియర్స్గా ఉన్నది ఎవరన్నా ఉన్నారా అంటే అది వైద్యులు మాత్రమే. వారికే ప్రత్యేకమైన ఒక రోల్ ఉంది కాబట్టి ఈరోజు తెలియజేస్తున్నాను. అయితే ఇక తర్వాత విషయానికి వచ్చేసి ముఖ్యంగా ఈరోజు సిమ్స్ హాస్పిటల్ గురించి మనం మాట్లాడుకోవాల్సిన సందర్భం ఉంది. నిజంగా నేను ఈ రాష్ట్రంలో, ఈ దేశంలో కొన్ని వందల వేల హాస్పిటల్స్ను చూసిన పరిస్థితి. కానీ సిమ్స్ హాస్పిటల్ మాత్రం నిజంగా ఒక కార్పొరేట్ తరహాలో కార్పొరేట్ ఫెసిలిటీస్ ఉంటూ ఒక సామాన్యునికి నాణ్యమైన వైద్యం అందించాలని ఒక ప్రధాన లక్ష్యంతో దూసుకుపోతున్న హాస్పిటల్ ఏదన్నా ఉన్నదా ఈ ట్విన్ సిటీస్లో అంటే అది సిమ్స్ హాస్పిటల్ అని. ఒక్కసారి మనం చేతులు లేపి సిమ్స్ హాస్పిటల్ యొక్క గొప్పతనాన్ని ప్రతి ఒక్కరు చేతులు లేపాలి, ఎంత నాణ్యమైన హాస్పిటల్ అనేది తెలియజేయాలి. అంతేకాకుండా ఈరోజు హైటెక్ సిటీ కూతవేటు దూరంలో ఈరోజు మీ అందరికీ తెలిసిందే, ఒక సామాన్యునికి ఒక నాణ్యమైన వైద్యం అందించాలి, అత్యధిక టెక్నాలజీని వాడుతూ మరియు మంచి పరికరాలను వాడుతూ వైద్యం అందించాలంటే లక్షలలో దోచుకున్న పరిస్థితి ఈరోజు మనం ఎన్నో చూస్తూ ఉన్నాం. అలాంటిది ఒక సామాన్యునికి అందుబాటులో ఉండి మేమున్నాము అంటూ సామాజిక సేవ చేస్తామని చెప్పి సామాన్యునికి అందుబాటులో ఉన్న హాస్పిటలే ఈ సిమ్స్ హాస్పిటల్ అని నేను తెలియజేస్తున్నాను. నా అనుభవంలో నేను సైంటిస్ట్గా పనిచేశాను, ఎన్నో హాస్పిటల్ చూశాను. కానీ నిజంగా ఇక్కడున్న వైద్యులు కావచ్చు, ఇక్కడున్న సిబ్బంది కావచ్చు, వారు ప్రత్యేకమైన ఒక సామాజిక కోణంలో ఓ సామాజిక సేవా దృక్పథంతో ముందుకొచ్చిన డాక్టర్స్, వీళ్ళందరికీ ప్రతి ఒక్కరూ సపోర్ట్ చేయాల్సిన సందర్భం అని నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. ఓ పేషెంట్కి ఓ డాక్టర్కి ఎలాంటి అనుబంధం ఉండాలి అంటే దానికి నిలువెత్తు నిదర్శనమే మన హాస్పిటల్లో శ్రీనివాస్ గారు కావచ్చు, కుర్మ గారు కావచ్చు. నిజంగా చెప్తున్నాను, ఒక నీతి, నిజాయితీ, నిబద్ధతో వృత్తిని నమ్ముకొని వృత్తి తల్లితో సమానంగా భావించి పనిచేస్తూ ఎక్కడో మారుమూల గ్రామం నుంచి వచ్చి ఇక్కడ అంచెలంచెలుగా పేదలకు సేవ చేయాలి, మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు సేవ చేయాలి, పేద బడుగు బలహీన కార్మిక రైతులకు సేవలు అందియాలి, తక్కువ ధరలలో నాణ్యమైన వైద్యం అందించాలనే ఒక గొప్ప సంకల్ప బలంతో ముందుకొచ్చిన హాస్పిటల్, ముందుకొచ్చిన వైద్యుడు డాక్టర్ శ్రీనివాస్ గారు అని సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. ఆ శ్రీనివాస్ గారికి ఒక గొప్ప అసెట్ ఏమన్నా ఉన్నదా అంటే నిజంగా శ్రీనివాస్ గారు ఒక పిల్లర్ అయితే కుర్మ గారు మరొక పిల్లర్. వీరిద్దరి కాంబినేషన్లో ఈరోజు హైటెక్ సిటీ కూతవేటు దూరంలో ఒక అద్భుతమైన హాస్పిటల్లో చరిత్రలో ఒక సువర్ణ అక్షరాలతో లిఖించబడే హాస్పిటల్ సిమ్స్ హాస్పిటల్ వస్తుందని బల్లగొట్టి నేను చెప్తున్నానంటే హాస్పిటల్ పైన ఎంత నమ్మకం ఉందో ఒక్కసారి ఆలోచన చేయాల్సిన సందర్భం తెలియజేస్తున్నాను. ఎందుకంటే పేషెంట్లు ఎంతోమంది వస్తుంటారు, పేదవారు వస్తుంటారు, కార్మికులు వస్తుంటారు, రైతులు వస్తుంటారు. అయితే వారిని మన ఇంటి వ్యక్తులుగా ఒక ప్రేమగా చూసే ఆ గుణం ఉండాలి. ఆ గుణం ఉన్న హాస్పిటలే ఈరోజు సిమ్స్ హాస్పిటల్ అని నేను తెలియజేస్తున్నాను. నిజంగా ఇలాంటి హాస్పిటల్స్ ప్రతి ఒక్కరూ ఎంకరేజ్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను, నేనే ఒక పేషెంట్ని పంపిస్తే ఏదో సమస్య ఉంది, ఆ సమస్య ఉండి దానికి బయట కార్పొరేట్ హాస్పిటల్లో పోతే 2.5 లక్షలు 3 లక్షల రూపాయలు అని చెప్తున్నారు. నేను శ్రీనివాస్ గారికి ఫోన్ చేసిన, కుర్మ గారికి ఫోన్ చేసిన, అయ్యి పాపం పేదవాడు, చాలా పేదవాడు, దళిత వర్గానికి సంబంధించిన వాడు, ఏదైనా సాయం చేయండి అని పంపిస్తే 1 లక్ష రూపాయలు 2 లక్షలు ఉన్నాయి, ఒక 10 సంఖ్యలో ఫ్రీగా ఉచితంగా సేవలు అందించారంటే ఒక్కసారి సిమ్స్ హాస్పిటల్ గొప్పతనాన్ని మీరు చప్పట్లతో కనీసం హైటెక్ సిటీ వినబడేంత వరకైనా మీరు చప్పట్లు కొట్టాల్సిన సందర్భం అని తెలియజేస్తున్నా. నిజంగా ఇలాంటి హాస్పిటల్సే కాకుండా వీళ్ళు నాణ్యమైన వైద్యాన్ని అందించడము, అలాగే ఇక్కడున్న టెక్నాలజీ, వీరు యూజ్ చేసే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కావచ్చు, వీరు చేసే
పరికరాలు కావచ్చు, ఈరోజు కార్పొరేట్ హాస్పిటల్కు ధీటుగా ఉన్న పరికరాలను ఉపయోగిస్తున్నారు. ఫెసిలిటీస్ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఈరోజు కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ ఏ విధంగా అయితే ఫెసిలిటేషన్ ఇస్తున్నాయో ఆ ఫెసిలిటేషన్తోనే అతి తక్కువ ధరలో సామాన్యుని వీళ్ళు టార్గెట్ చేస్తూ, ఎందుకంటే వైద్యం అనేది ఏదైతే ఈ యొక్క జ్ఞానం అందరికీ అందాలి, అక్షరం అందరికీ అందాలి, అలాగే వైద్యం కూడా ప్రతి పేదోడికి వైద్యం అందాలని, తక్కువ ధరలో అందాలి అని ఒక గొప్ప సంకల్పంతో చేసినందుకు నిజంగా హార్ట్ఫుల్గా మళ్ళొకసారి నేను చప్పట్లు కొడుతూ అభినందిస్తున్నానండి. First of all, hearty congratulations to Dr. Srinivas and Dr. Kurmarao for starting this world-class health facility in Madhapur. Also congratulating the other doctors and staff who are associated with it, with this hospital. First of all, the name of the hospital is significant. Sun Life. Sun gives us life. So this hospital, I am confident, will contribute to many lives saved and many healthy lives in future. I have a piece of advice, Dr. Srinivas Garu, which I have given to approximately half a dozen hospitals with which I have been associated in the past during their starting. Technical facilities, some of it which I saw are excellent. Machines, etc. Doctor's qualification, experience, excellent. But what makes the difference is the patient care. See, the patient care. How you do it, you will be the best judge, all of you put together here. Mana Kumaraswamy Garu rightly emphasized about low cost, free treatment to some. But then I will not elaborate more. No, మీరు correct చెప్పారు. But when a person is coming here for treatment, he does not expect free treatment. He is willing to pay. The only thing is, he should not feel that he has been charged high. That's all. See how you do it. Yes. See, when they come to a private hospital, they are willing to pay few thousands. If they stay for few days, few lakhs. But then they should not get a feeling that they are being paid high. For that, the staff has a primary duty of making the patient comfortable. Doctors will take care of the medical side, but the non-medical side is equally important for the patient. So how he is made comfortable, how he is explained his problem, Dr. Garu, because this is what I get feedback, and I have intervened many times in hospitals to let the patient be told what is what, instead of simply writing on the sheet. Finally, once the patient is asked to be discharged, how much less time it takes for the billing to be over. Many hospitals take half a day to more than that for discharge of the patient for billing this thing. Dr. Srinivas Garu, billing. After discharge advice, if you are able to discharge the patient in 2 to 3 hours, that will be a very, very good PR for you. Because the patient has come here under duress. Once he is about to be discharged, he wants to go away back home. He doesn't want to, see, medical treatment is, he doesn't want to eat your food. He wants to eat home food. So, that should be focused. I am aware insurance companies have some, procedures. Finally, I'll repeat, like the sun, let this hospital give better life to citizens. Thank you. Yeah, I'm very delighted to be associated with this hospital because of Mr. Kurmarao. And number one. Number two, a little introduction is I have traveled across the world. Just now our sir was telling, okay, that I've traveled across the country. Sir, in Egypt, I'll recollect one small incident. We stayed in a 5-star hotel Hilton in Egypt. Across we can see the pyramid, giant pyramid. మనం ఏమనుకుంటామంటే కొంచెంసేపు నడిచి వెళ్ళిపోవచ్చు అని. ఇట్ ఈస్ 25 kilometers. అంత దూరం అన్నమాట. అక్కడి నుంచి కూడా మన ఇంటి పక్కన ఉందని అవుట్ సైడ్ యువర్ ఫెన్స్. దెన్ దట్ డే మార్నింగ్ 4:30 we got up. We went for a stroll in the hotel at the lounge road ఉంటుంది కదా అంతలో. Hi sir, good morning India. You know India? I know Shahrukh Khan. I know Aishwarya Rai. Sir, ask me who this man is.
I didn't tell you. He is the sweeper in the hotel. A sweeper in the hotel, ఏం మాట్లాడుతుండో అర్థం చేసుకోండి. That's exactly the importance of hospitality. And మన పేరేంటి హాస్పిటల్ అంతేనా, ITY పెట్టాలి ఒకటి. So I want that ITY to be added to this hospital. We want hospitality. And from my side, I can assure you, sir has made me the director of Department of Surgery. I am a general surgeon. I say generally I am a surgeon. Whatever case comes, generally I am a surgeon. And my qualification is I am a gold medalist from DNB, country topper. Okay, in 1993 I gave the exam. MBBS at Calcutta University. Sir, Union Public Service Commission, medical division. I am the country topper in 1984. India first IAS. So a doctor is a doctor. So IAS and all, we leave it to them. So all the non-doctors, so doctors we are bound by our principles and we are a doctor. I came to Hyderabad from Calcutta, whatever it is. I am a Limca Book of Record holder. I have done half a dozen surgeries for which I hold world records. 6 world records in life. Piles is the highlight among them. My piles operation is recorded, transmitted to 47 countries, all TV channels in the year 2018 at a small place called Guntakal. My world record timing is 55 seconds for a piles. So हम छोटा size का जादूगर है in piles. Sir, जादूगर Anand is very well known to me. He came to my hospital for a medical purpose. Needless to say what it is. Okay, then उसने बताया जादूगर आनंद स्टेज में हाथी को गायब कर देता. सोमेलू सर ओटी में जाके पाइल्स को गायब. This was the best compliment. He's a good friend of mine. As a patient he came, he became a good friend. Now what I am saying is laparoscopy surgery, proctology and general surgery I practice. In all our departments we want the best people to be, trained in the best possible way. Nobody is good or bad. It depends on how we train them, how we tune them. After that only 2% is left. We don't know. We don't take that into consideration. They have other considerations in mind. We are not bothered about that. And we are here to start. I think today we have started. Sir, last 30 days I've already, my meter is on before the inauguration. So after the inauguration I am here. I am dedicated. I love my work. My greatest achievement is I love my work and I love my patients. We had a patient from Canada, sir. Kurmarao garu. One patient from Canada came and got admitted here. We want many more Canadas, Dubais and US to be crowding over here under my leadership. Thank you everybody. This is the best hospital who take care of the patients, take care of the patient's health, and we take care of their pocket health also. So this is the hospital. Our services from the beginning under the great leadership of Dr. Srinivas, who is the DM Emergency Critical Care. He is a teacher for critical care students also. And Kurmarao garu, who is the able administrator, who is the executive director, and who is shouldering this institute by working day and night. So definitely this is going to become the best institute which will cater all the tertiary care services to the needy people in and around and to people of both Telugu states and even foreign patients also. So I wish all the team, all the SIMS team a very, very best of luck, and definitely in the years to come they will increase more number of branches and will attract patients from more number of countries also. Thank you, sir. హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం అండి. నన్ను చాలామందికి తెలిసి ఉండొచ్చు. నా పేరు రాకెట్ రాఘవ. ఇప్పుడు చెప్పేది ఏంటంటే కూర్మారావు గారు ఈ హాస్పిటల్ ఇదంతా ఇక్కడ పెట్టి కూర్మారావు గారు నాకు ఎప్పటి నుంచో చాలా మంచి ఫ్రెండ్. ఇది ఏదో దీన్ని ఓపెన్ చేశారు కదా నన్ను పిలవలేదు. మాకు 20 years నుంచి కూడా మంచి ఫ్రెండ్షిప్ ఉంది. అప్పట్లో ఈయన కూడా ఆర్టిస్టే. చెప్పండి. కాకపోతే ఈయనకి అదర్ గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ కానీ వేరే ఆర్టిస్ట్ ఇలాంటివి ఏం లేవు. ఆయనకి చాలా మంచివాడు, వెరీ వెరీ గుడ్ బాయ్. ఎందుకంటే అప్పటికి వీళ్ళు మిస్సెస్ కూడా సేమ్ ఫీల్డ్లో వర్క్ చేస్తారు. ఈ హాస్పిటల్ ఫీల్డ్లోనే వర్క్ చేస్తూ సర్వీస్ చేస్తున్నారు. ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం తెలుగులో అంటారు కదండి, హెల్త్ ఈజ్ వెల్త్.
ఫస్ట్ ఏంటంటే ఈ జనాలందరికీ కూడా పబ్లిక్కి ముందు మీ ఆరోగ్యం మీ చేతుల్లో ఉంటుంది. మనం ఎంత జాగ్రత్తగా ఉన్నా హాస్పిటల్కి రాక తప్పదు, ఎందుకంటే బయట అన్నీ మారిపోయాయి కాబట్టి. సో ఇలా చూస్తే ఎన్నో హాస్పిటల్స్ మనకు సర్వీస్ చేయడానికి ముందుకు వస్తున్నాయి. సో కూర్మారావు గారి విషయానికి వస్తే ఈయన సర్వీస్ చాలా జెన్యూన్గా ఉంటుంది, చాలా బాగుంటుంది. ఈయనకున్న పరిచయాలు అనుభవాలు చూస్తే చాలా పెద్ద పెద్ద డాక్టర్స్ అన్నింటిలో కూడా స్పెషలిస్ట్స్ చాలామంది ఉన్నారు. గతంలో నేను కూడా ఈయన ద్వారా చాలామంది డాక్టర్స్ని కలిశాను. సో ఇప్పుడు మీ అందరికీ కూడా అందుబాటులోకి సిమ్స్ హాస్పిటల్ తీసుకొచ్చారంటే ఖచ్చితంగా చాలామంది స్పెషలిస్టులు మంచి మంచి డాక్టర్స్ కూడా అందరికీ ఇక్కడ అందుబాటులో ఉంటారు అన్నీ కూడా. సో కాబట్టి పబ్లిక్ అంతా కూడా ఈ సర్వీస్ని కూడా యూటిలైజ్ చేసుకుంటారు. మీరు ఎప్పుడు ఆరోగ్యంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. హాస్పిటల్కి రావడం తక్కువగా ఉండాలి, దూరంగా ఉండాలి. బట్ ఎటువంటి సమస్య వచ్చినా సిమ్స్ అనేది ఉన్నదని సంగతి మర్చిపోకూడదని నేను కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. సన్ లైఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్స్ ఇనాగరేషన్, హాస్పిటల్ ఇనాగరేషన్ జరుగుతుంది. చాలా సంతోషంగా ఉంది. సో ఇవాళ రేపు కార్పొరేట్ వైద్యం అందరికీ, పేదవాళ్ళకి అందని దూరంలో ఉంది. అలాంటి వాటిని ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకొని ఒక మంచి ఎఫర్డబుల్, అందరికీ అందుబాటులో ఉండే విధంగా ఆల్ మల్టిపుల్ ఫెసిలిటీస్ని, సూపర్ స్పెషాలిటీ ఫెసిలిటీని ఇక్కడ కల్పించడం ఈ హాస్పిటల్కు ఉన్న గొప్ప విశేషం. ఇది అందరికీ అందుబాటులోకి వచ్చినందుకు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మంచి వైద్యం అందుతుందని, అందిస్తారని ఇక్కడున్న సీనియర్ డాక్టర్స్, ఆల్ సీనియర్ డాక్టర్స్కి కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్తూ, మేనేజ్మెంట్కి అలాగే మార్కెటింగ్ టీమ్కి అందరికి కూడా మీ ద్వారా ప్రజలందరికీ కూడా తెలియాలని కోరుకుంటూ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. The hospital should do well and say the correct diagnosis you should not ask the people to undergo tests. Normally in many hospitals they say if you go for a headache they will take you about say 3-4 lakh rupees of tests. But this hospital should make a distinction saying that whether it is required, this test is required, this test is not required. That is the ethical conduct. I hope that SIMS will be ethical in that respect, so that it's not a profit oriented, is not there, it's a patient satisfaction is important. That's called trust coefficient, it's called trust. So you must develop trust in the patient, saying that in this hospital if you go they don't unnecessarily prescribe any tests and all that. I went to one of the hospitals the other day. I had a small problem in the stomach and there was some issue in the jejunum, and that doctor said immediately you get admitted into the hospital. I had doubts because I am a biochemistry student myself. I am a first ranker biochemistry student. So I went to another doctor of the same gastroenterologist, and that said in the jejunum, this small thing don't bother. The doctors will always say that come to operation like that. Don't bother. He gave 2 tablets and within 3 days that's gone. So many times, and my own Viyankudu, that is my daughter's father-in-law, is Dr. M.R.C. Naidu. M.R.C. Naidu is a famous neurosurgeon, and M.R.C. Naidu, and he keeps telling me, saying that they only suggest surgery only when it's required, otherwise they don't suggest surgery. The other day he had one case where some other hospital they did a surgery of the brain in the morning, and profusely there was bleeding. The patient is about 80 years, and he was brought to Virinchi Hospital where he's working, and he went night at 1 a.m. and conduct surgery up to 6 a.m. So then the patient was all right. So that's how it is. He says that neurosurgeons, he is now 73 years. At 73 years, from 1 a.m. to 6 a.m., I said, Dr. Garu, were you not getting sleep? He said, once the patient is there, lights are there, no sleep, nothing will be there. And the patient was very happy, and then he rang up saying that, sir, his son is a very good friend of mine. He says, your Viyankudu has saved my life. I said, this God is there, and all the doctors are the representatives of the gods. So the Dhanvantaris, that's why the Namo Bhagavate Vasudeva Dhanvantaryai, Amrita Kalashasayai, Sarvamai Vinashayai, Trailokya Narayan, Sri Mahavishnuve Namah. You are all Sri Mahavishnu Avataras. That's what it says. Then Dhanvantari mantra which says, Namo Bhagavate Vasudeva Dhanvantaryai, Amrita Kalashasayai, Sarvamai Vinashayai, Trailokya Narayan, Sri Mahavishnuve Namah. So that means a Rupam of Sri Mahavishnus, all the doctors and all the supporting staff, made the hospital flourish very well. So మంచిగా దినదిన ప్రవర్ధమానం అవుతూ దిగ్విజయం ఉండాలి, శుభప్రదంగా, యోగప్రదంగా, లాభప్రదంగా, ఆరోగ్యప్రదంగా, ఐశ్వర్యప్రదంగా, మంచి స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉండాలి, ప్రజలకు సేవ చేస్తూ ఉండాలి. అంటే సంపాదన అనేది ఉండాలి, బట్ దెన్ ప్రజలకు సేవ అనేది ఫస్ట్ ఉండి దెన్ సంపాదన అనేది సెకండ్ ఉండాలి. అది ప్రజల సేవ అనేది ఫస్ట్ స్టెప్లో ఉండాలి.
సో ఆ విధంగా నడుస్తుందని ఆశిస్తూ ఉజ్వల భవిష్యత్తు ఇవ్వాలని భగవంతుడు ప్రార్థిస్తూ ఆ లక్ష్మీ అమ్మవారు నమస్తేస్తు మహామాయే శ్రీపీఠేశ్వర పూజితే శంఖ చక్ర గద హస్తే మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే అమ్మవారికి లక్ష్మీ అమ్మవారు కూడా శ్రీనివాసం ఏర్పరచుకోవాలని, అదేవిధంగా సరస్వతి అమ్మవారు ఆ సరస్వతి అమ్మవారు కూడా యా కుందేందు తుషారహార్ధవల యా శుభ్రవస్థావృత యా వీణా వరదండ మండితకర యా శ్వేత పద్మాసన. సో అమ్మవారికి సరస్వతి అమ్మవారు అంటే చదువు, ఎక్స్ట్రా లెర్నింగ్ ఉండాలని, లక్ష్మీ అమ్మవారు సరస్వతి అమ్మవారు ఉంటే ఇంకేం కావాలి, అన్నీ ఉన్నాయి. సో ఆ పార్వతి అమ్మవారు ఉంటారు శక్తి, పార్వతి అమ్మవార్లు శక్తి ఉంటారు కాబట్టి పార్వతి అమ్మవారు శక్తిని ఇస్తారు. ఈ ముగ్గురు అమ్మవార్లు ఉంటే చాలు, మూల పురుషులు మూల విరాట్లు. కుబేరుడు ఆటోమేటిక్ ఉంటాడు, కుబేరుడు వాళ్ళ పక్కనే ఉంటాడు, కుబేరుడు ఉంటాడు, కుబేరుడు మీద ఆధారపడి ఉంటాడు. అంటే వీళ్ళు అమ్మవారు లక్ష్మీ అమ్మవారు అంటే కుబేరు ఉంటాడు అక్కడ ఉంటాడు. అండ్ కుబేరుడు ఏంటంటే స్ట్రాంగ్, మహావిష్ణువుకి ఎప్పుడు ఇలా ఉంటాడు. సో మీరంతా మహావిష్ణువు నుండి కుబేరు ఎట్లా ఉంటాడా, ఉంటాడు కదా మహావిష్ణువు ఉన్నప్పుడు. సో అట్లా ఆ కుబేరుడు ఇట్లా వచ్చేస్తాడు అంతా. లైక్ బ్రీఫ్గా చెప్తాను. వాస్కులర్ సర్జరీ అంటే ఇట్ ఈస్ సూపర్ స్పెషాలిటీ. మనం చూస్తున్న రోడ్ సైడ్ యాక్సిడెంట్స్, ట్రామా కేసెస్ చాలాసార్లు వాస్కులర్ సర్జన్ అవైలబిలిటీ లేకపోవడం వల్ల యాంపిటేషన్ జరుగుతుంటాయి. వీఆర్ గోయింగ్ విత్ ఏ మోటో ఆఫ్ ఐపిఏ అంటే ఐ ప్రివెంట్ యాంపిటేషన్స్. చాలా మందికి యాంపిటేషన్స్ అవడానికి కారణం వాస్కులర్ సర్జన్ ఫెసిలిటీస్ లేకపోవడం వల్ల. ఇది వాస్కులర్ సర్జన్స్ లేకపోతే ఎంత ఆర్థోపెడిక్ ప్రొసీజర్స్, ఎంత ప్లాస్టిక్ సర్జరీ ప్రొసీజర్స్ ఉన్నా రక్త ప్రసరణ లేకపోతే కాళ్ళకి రక్తం రాకపోతే చేయో కాళ్ళు తీయాల్సి వస్తుంది. అది ప్రివెంట్ చేయడానికి మేము ముందుంటాం ఇప్పుడు. సో ఎనీ ఎమర్జెన్సీ కేసు ఉంటే ఫస్ట్ వచ్చేది వాస్కులర్ సర్జరీ. ఇది కాకుండా హైదరాబాద్ ఇస్ ద డయాబెటిక్ ఫుడ్కి హబ్. అంటే బికాస్ ఆఫ్ అన్కంట్రోల్డ్ బ్లడ్ షుగర్ వల్ల కాళ్ళకు పుండ్లు అయితే చాలామంది నెగ్లెక్ట్ చేస్తుంటారు. దానికి మెయిన్ కారణం ఏంటంటే రక్త ప్రసరణ లేకపోవడం. అందువల్ల దానికి యాంజియోగ్రామ్ చేసి దాని ప్రకారం బైపాస్ కానీ యాంజియోప్లాస్టిక్ కానీ చేయడం వల్ల హార్ట్కి మనం ఎలా యాంజియోప్లాస్టిక్ చేస్తాం అలా కాళ్ళకు కూడా యాంజియోప్లాస్టిక్ చేస్తాం. దానివల్ల సర్క్యులేషన్ ఇంప్రూవ్ అయ్యి కాలికి వాకింగ్ డిస్టెన్స్ కూడా పెరగటం కానీ అన్నీ ఉంటాయన్నమాట. చాలాసార్లు చాలామంది ఇది నరాల బాధ లేకపోతే కాళ్ళు లాగుతున్నాయంటే అదేదో విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ అనుకుంటారు. మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ వాస్కులర్ ఇన్సఫిషియన్సీ. సో I congratulate Kurma sir for developing this institution as a big way. నా పేరు కూర్మారావు, సత్తార్ కూర్మారావు. ది సిమ్స్ హాస్పిటల్ సన్ లైఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్స్లో నేను ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టరు. డాక్టర్ శ్రీనివాస్ జక్కన ఇస్ ద మెడికల్ డైరెక్టర్గా ఉన్నారు. లాస్ట్ 1.5 year నుంచి సార్ ఉన్నారు. నేను రీసెంట్లీ 3 months నుంచి నేను జాయిన్ అయ్యాను. ఇది రీఓపెనింగ్, ఇది యాక్చువల్లీ ఆర్గనైజేషన్ బిఫోర్ ఒకటి ఉండేది. దీన్ని సిమ్స్ హాస్పిటల్గా మనం ఇనాగ్రేషన్ చేసాం. దీంట్లో అన్ని మల్టీ స్పెషాలిటీస్ అన్నీ ఉన్నాయి. కార్పొరేట్లు ఏమున్నాయో అపోలో, కిమ్స్, యశోద ఎక్కడెక్కడ అన్ని కార్పొరేట్లు ఏమున్నాయి అన్ని స్పెషాలిటీస్ కూడా మన దగ్గర ఉన్నాయి. ఇది 25 to 30 బెడ్స్ ఐసీయూ బెడ్స్ ఉన్నాయి. ఒక 10 వెంటిలేటర్స్ ఉన్నాయి. 3 ఓటీ థియేటర్స్, లామినేట్ థియేటర్స్ ఉన్నాయి. 75 బెడ్స్ to 100 బెడ్స్ మధ్యలో మనకి 75 బెడ్స్ ఇది రన్నింగ్ ఉన్నాయి. 100 బెడ్స్ ఇది కేపబిలిటీ. ఒక 100 members ఇది మ్యాన్ పవర్ ఉన్నారు. ఒక 25 డాక్టర్స్ ఇది ఫుల్ టైం ఉన్నారు. ఒక 50 డాక్టర్స్ ఇది వచ్చి విజిటింగ్ కన్సల్టెంట్లు ఉన్నారు. టోటల్ ఇది మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్. ఆల్ స్పెషాలిటీస్ విత్ రోబోటిక్ కూడా ఇక్కడ అవైలబిలిటీ, నీ రీప్లేస్మెంట్ రోబోటిక్ కూడా అవైలబిలిటీ ఉంది ఇక్కడ. ఎవ్రీ స్పెషాలిటీస్ దేర్. ప్లస్ ఆల్ కార్పొరేట్స్కి మన హాస్పిటల్స్కి ఉండే బెనిఫిట్ ఏంటంటే అక్కడ ఉండే సేమ్ ట్రీట్మెంటు సేమ్ మనం ఇచ్చేది 35 to 40% రేటు తక్కువలో మనం చేస్తాం. 35 to 40% తక్కువలో మనం చేస్తాం. 35 to 40% తక్కువలో చేసి ఇది మీరు బలంగా మీడియా వాళ్ళు సపోర్ట్ చేయాలి. ఇది ఎందుకంటే అన్ని కార్పొరేట్లో వెళ్ళి జస్ట్ టచ్ చేసామంటే మినిమం 5 lakhs అయ్యేది కార్పొరేట్లో మన దగ్గర 3.5 lakhsలో క్లోజ్ అవుతుంది. ఎనీ సర్జరీ అంటే మీకు అమౌంట్ చెప్తాను. ఎగ్జాంపుల్ 100 రూపాయలు అయ్యేది మన దగ్గర 60 rupees అవుతుంది. ఇది దీనికి కంపల్సరీ మీరు అందరు సపోర్ట్ చేయాలి. మీడియా వాళ్ళు ప్రత్యేకించి పబ్లిక్కి ఈ 5 kilometer 10 kilometer రేడియేషన్లో మీరు మీడియా ఎవరెవరు కవర్ చేస్తున్నారో ఈ 10 kilometer రేడియేషన్ ప్రతి ఒక్కరికి హాస్పిటల్ తెలియాలి. ప్రతి ఒక్కరికి మీకు అందుబాటులో ఉంది. ఏ సర్వీస్లో కానీ, రిలేటెడ్లో కానీ, పూర్ పీపుల్ కానీ, ట్రీట్మెంట్లో కానీ ప్రతి ఒక్కటి మా దగ్గర ఇక్కడ అందుబాటులో ఉంది. మనం సర్వీస్ రిలేటెడ్ హాస్పిటల్ ఇది. దానికి నేను మీ అందరికీ వచ్చినందుకు మీడియా వాళ్ళకి ప్రత్యేకించి మీ చైర్మన్లకి, మీ మేనేజ్మెంట్కి, మీ పేరుని అందరికి కూడా మీ టైం నేను చాలా కిల్ చేశాను. చాలా టైం వెయిట్ చేశారు. మీ అందరికీ పేరున నా హృదయపూర్వక నమస్కారం తెలియజేసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. మీడియా వాళ్ళకి ఫ్రీ ఇస్తున్నారు, అది ఒకటి చెప్పండి సార్. మీడియా వాళ్ళకి ప్రివిలేజ్ కార్డు ఆల్ మీడియా హైదరాబాద్లో ఎన్ని మీడియా సంస్థలు ఉన్నాయో ఎవరెవరు యూటిలైజ్ చేసుకుంటారో ప్రివిలేజ్ కార్డు ఇస్తున్నాను. ప్లస్ మీడియాలో ఒక్కొక్క మీడియాకి ఒక 10 personsకి నేను మాస్టర్ చెకప్స్ కూడా ఒక ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్లో నేను చేయబోతున్నాను. ఒక అట్లీస్ట్ మాస్టర్ చెకప్ 1-2 టెస్టులు మన మీద మీ మేనేజ్మెంట్తో మాట్లాడి మీడియా వాళ్ళకి మీ ఫ్యామిలీలు కానీ మీరు ఎవరైనా వచ్చి
ఫ్రీగా చేసుకుని వెళ్ళినట్లు మీరు చేస్తారు. మీరు ఎలా తీసుకెళ్తారనేది మీకు మీ చేతిలో వదిలాం. ఈ హాస్పిటల్ ఇది మీది, మనది, మనందరిది. కుర్మారావు గారు చెప్పినట్టు మనం ఏంటంటే మెయిన్గా ఎనీ ఎమర్జెన్సీస్ 24/7 ఎమర్జెన్సీ, ఐసీయూ కేరు, సర్జరీస్, సో క్వాలిటీ కేర్ ఎట్ అఫోర్డబుల్ ప్రైసెస్లో ఈ సెగ్మెంట్కి ఇస్తున్నాము. మనము సార్ ఆల్రెడీ చెప్పినట్టు ఏంటంటే మనము ఒక టీం లాగా నర్సెస్ కానీ, ఆపరేషన్ మేనేజర్ కానీ, డాక్టర్ కానీ అందరు కలిసికట్టుగా మనము బెస్ట్ అవుట్కమ్స్ పేషెంట్కి ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాం ఈ ఏరియా. థ్యాంక్ యూ.